मैं हरविंदर कौर, असिस्टेंट प्रोफैसर, पोस्ट ग्रैजुएट पंजाबी विभाग, GGD कालेज हरियाणा, जिला हुशियारपुर। अज तुहाडे नाल सुल्तान बाहू दे सिहरफी काव्य विचों पेश होई सूफियाना विचारधारा बारे चर्चा करांगी। इस विषय नूं पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ वालों MA पंजाबी समैस्टर दूजे दे सिलेबस विच शामिल किया गया है। पंजाबी सूफी कावधारा विच सुल्तान बाहू दा प्रमुख स्थान है। पंजाबी साहित्य दे इतिहास विच बाबा फरीद ने पंजाबी कविता दी नींह ही नहीं रखी, सगों पंजाबी काव्य परंपरा नूं जन्म दिंदियां उसने इस नूं दृष्टि अते दर्शन भी प्रदान किया। पर सुल्तान बाहू दे आगमन नाल पंजाबी सूफी काव्य नवीआं सिखरां नूं छूहंदा अते विस्तार ग्रहण करदा है। डॉक्टर हरजिंदर सिंह ढिल्लों अनुसार सुल्तान बाहू ने इस्लामी विचार दर्शन अते साहित्य दा बड़ा विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया, परंतु उस दी पंजाबी विच प्राप्त होने वाली काव्य रचना विच इस्लामी धर्म दर्शन दी थां तरीकत दे मंडलां दी झलक ही प्राप्त हुंदी है। उस दी काव्य रचना विच उस अवस्था दा वर्णन वधेरे है जिस अवस्था दी प्राप्ति द्वारा एक जग्यासू दी चेतना कुफर, ईमान, मशरक, मगरब आदि द्वंदात्मक पक्ष तो सुतंत्र हो के सर्वव्यापकता दा अनुभव कर लैंदी है। शुद्ध अते पवित्र जीवन सुल्तान बाहू दा सूफी अनुभव प्रभु प्रेम अते सदाचार ते आधारित है। डॉक्टर हरजिंदर सिंह ढिल्लों का कथन है कि सुल्तान बाहू उचेरियां अध्यात्मक आपत्तियां वास्ते शुद्ध अते स्वच्छ जीवन दी होंद जरूरी समझदा है। इजहे जीवन दी होंद बिना उस दा संसार विच आउणा अर्थहीन है। सुल्तान बाहू इजहे संसार तो किनारा चाहुंदा है जिहड़ा हर तरह दी बुराई दा प्रतीक है। मनुखी आत्मा संसार तो निर्लेप रह के ही विकास पथ ते चलण दे योग हो सकती है। संसारिक तर्क विच उस नूं आत्मक आनंद प्राप्त हुंदा है। बाहू इस गल्लों सुचेत है कि मानव आत्मा विच इक्को समय रब्बी प्यार अते संसारिक प्रेम समा नहीं सकते। बाहू अनुसार संसारिक त्याग जन्नत वल आत्म उड़ाउण नूं सहल कर दिंदा है। एक सूफी वास्ते उस दा असली घर होर है। इस संसार विच ओ एक परदेसी वांग विचरदा है जिथे अनेकां तरह दीआं समस्यावां उस दे मार्ग नूं दुश्वार बनाउण दा कारण बनदियां हन, परंतु एक सबल आत्मा वाला साधक संसारक सुंदरतावां तो निर्लेप रह के आत्म पवित्रता ग्रहण कर लैंदा है। नफ्स मारना बाहू अनुसार मनुखी नफस आत्म शिथिलता उत्पन्न करन दा कारण बनदा है। ओ नफ्स खुशी उत्ते विशेष बल दिंदा उसनूं कुत्ता, अंदर दा चोर आदि शब्दां द्वारा प्रगटाउंदा है। जो जीव आत्मा दे अंदरूनी संसार दे
ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਹੂ ਫਕੀਰੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਫਕੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹੂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਆਤਮਾ ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਸੂਫੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਬਿਰਹਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਤੇ ਸਵਾਦ, ਸੋਝ ਅਤੇ ਤੜਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਜਾਂ ਵਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਸ਼ਕ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਇਸ ਤੜਪ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ, ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਵਿ ਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਵਿ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਂਗ ਸੁੰਨਾ ਤੇ ਸਖਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੂਫੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗਾ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਧਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵਚਿੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿਚਲੇ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਅਥਵਾ ਅਣਦਿਸਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤਜ਼ੱਵੁਫ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਲੋੜ। ਸੂਫੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਲਈ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਪੀਰ, ਸ਼ੇਖ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਫੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਰਹਿਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਅਰਥਹੀਨ ਹਨ। ਸੂਫੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ, ਈਮਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਂਝਣ ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਆਖ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜ਼ੱਵੁਫ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ ਫੜ ਲਏ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਸਿਹਰਫੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਹੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਠਿਨ ਰੱਬੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ। ਸੂਫੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜਗਤ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਜਾਂ ਥੋੜ ਚਿਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਚਿੰਤਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਕਵੀ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੇਕਾ ਘਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਸਾਰ ਭਾਵ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਜਾਗਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਾਹੂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੱਤ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਸਵਾਰਥੀ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਪਲ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਲਮਾ ਸੂਫੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਮੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੀਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਦਾਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹੂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਮਾ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਅਥਵਾ ਪੀਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਬਾਹੂ ਕਲਮੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਮੇ ਦੇ ਅਤਰੀਬ ਅਰਥ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਹਨ। ਕਲਮੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਲਮੇ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਲਮੇ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬਾਹੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਕਲਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਸੂਫੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਧਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਸਾਧਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਜਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਖਫੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧਕ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਸੂਫੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਬਿਰਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ, ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਫਨਾ ਆਦਿ। ਬਾਹੂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ
ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਫਕੀਰੀ ਅਥਵਾ ਦਰਵੇਸ਼ੀ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋਂਦ, ਨਫਸਕੁਸ਼ੀ ਆਦਿ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।